کہ پورا سال کھاتے رہتے ہو, تمہاری بریکیں فیل. اللہ کہتے ہیں اپنی پیٹ کی ہر خواہش پوری کرو گے تو اس سے تمہارے اندر مزید خواہشات کے انڈے بچے جنم لیں گے. انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز بھوک کے وقت کھانا ہوتا ہے اور پیاس کے وقت پینا. اگر اللہ ہر خواہش چھڑواتے تو یہ حکم مشکل ہو جاتا. اللہ نے حکم دیا کہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو گے, خواہشات کا دائرہ محدود کرو گے تو تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہوگا. جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا, ان میں خواہش کبھی پوری نہ ہو تو برداشت کی قوت رہتی نہیں ہے. اس سے وہ اسٹریس میں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جو قوت اس کی استعمال ہوتی ہے نا, وہ قوت بڑھتی ہے. یہ اللہ کی عادت ہے. اگر آپ کی بچپن سے ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو برداشت کی قوت استعمال ہو رہی ہے بھائی, بولو نہیں, تو برداشت کیا ہو جائے گی, ختم. اگر بچپن میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی, کچھ پوری ہو رہی ہیں, کچھ, اگر کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو تو پھر نفس بغاوت کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, پھر بھی خطرناک ہے. پھر انسان معاشرے سے باغی ہو جاتا ہے, وہ بھی خطرناک. تو نہ تمام خواہشات پوری کرنی ہے اور نہ تمام خواہشات کو قربان کرنا ہے. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے, کچھ پہ کیا کرنا ہے, بریک لگانا ہے. اب کون سی پوری کرنی ہے, کن خواہشات پہ بریک لگانا ہے, یہ فیصلہ ہم نے خود نہیں کرنا. یہ چارٹ جو ہے نا, اللہ نے ہمیں پہلے سے بنا کے دیا ہوا ہے. یہ اسلام کے پاس آپشن ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ پیکیج نہیں ہے. وہ ہمیں اللہ نے پہلے سے ایک پیپر پہ لکھ کے دے دیا ہے, یہ پوری کر لو, یہ والی چھوڑ دو. ساری چھوڑو بھی نہیں, بغاوت پیدا ہوگی. یہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ, خودکشیوں کی طرف جاؤ گے. اور ساری پوری بھی نہیں کرنی, اس سے تمہیں خوشیاں نہیں ملیں گی. تمہارا نفس پھول کے کپا ہو جائے گا, اس میں اتنا کولیسٹرول پیدا ہوگا کہ یہ ڈپریشن سے مر جائے گا. یہ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا, میں تمہیں ایک پیکج دے رہا ہوں, یہ والی پوری کر لو, یہ والی چھوڑ دو. تو بیلنس رہتا ہے انسان. جب آپ اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہیں, روکتے ہیں, آپ میں برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. ہوتے 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 وہ قوت اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ کسی وقت آپ کی کوئی بڑی خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ پہلے سے اس غم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ورنہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ اس میں برداشت کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک وقت انسان کی زندگی میں برداشت کرتے کرتے ایسا آتا ہے, اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ غم پروف بن جاتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام, ساری زندگی غموں میں گزری مگر ایک حرف بھی اللہ کا زبان سے شکایت کا نہیں آیا. اللہ کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں آیا. تو ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات پہ کنٹرولنگ کا جو سب سے بہتر طریقہ بتایا وہ روزہ بتایا ہے. الصوم جنہ, فرمایا روزہ ڈھال ہے, روکتا ہے آپ کو. میں لوگوں سے کہتا ہوں جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, روزے رکھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ, دیکھو کیسے گناہ نہیں چھوٹیں گے. ہر وقت کھاتا ہے, ہر وقت زبان کی لذت ہے. دیکھو نا, صبح ناشتہ کر کے نکلیں گے آفس میں جا کے, پھر چائے, پھر 2 بسکٹ, پھر 1 گھنٹے بعد ان کو کچھ چاہیے. کوئی نسوار ڈال رہا ہے, کوئی پان رکھ رہا ہے, کوئی سونف کھا رہا ہے. ابے تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر یار. پھر لنچ کے بعد بھی کولڈ ڈرنک اور چائے, پھر اس کے بعد پھر شام کو کچھ چاہیے, ان کو سموسے بھی چاہیے اس کے ساتھ. پھر بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں, 1 بسکٹ ہو جائے ہے بھائی. یہ سونف رکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا زبان کا ٹیسٹ چینج. پھر رات کو کھانا, پھر سونے سے پہلے ڈاکٹر حکیم نے کچھ بتایا ہے, یہ کھا کے سو. یہ تو شکر ہے رات کو آنکھ نہیں کھلتی, ورنہ پھر اٹھ کے کچھ کھائیں گے. تو جو خواہشات کا اتنا غلام بن چکا ہو, جس کمبخت سے 4-5 گھنٹے صبر نہ ہوتا ہو, وہ شریعت پہ کیسے چلے گا؟ وہ حقوق اپنے اور اللہ کے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا, بلکہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اپنے حقوق کیا ہے؟ اپنی صحت بنانا. اس میں بھی جب تک آپ کی کنٹرولنگ پاور نہیں ہوگی مضبوط, اس وقت تک آپ اپنی صحت کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے. ہمارے ایک دوست ایک ورکشاپ کرواتے تھے, بڑی اچھی مثال انہوں نے دی. ایک صاحب کی انہوں نے اس پہ LED پہ تصویر دکھائی, اتنے موٹے نا کپا,
उनको किसी कंपनी में जॉब लग गई, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की, बड़े खुश खुश आके अपने अब्बा को बताया कि अब्बा मैं इतने लोगों को अब संभालूंगा ना, सऊदी अरब में थे वो, मैं बड़ी अच्छी जॉब लगी और इतने लोगों को मैं संभालूंगा। उसके अब्बा ने बोला तू अपने मुंह को तो संभाल नहीं सकता, इतने लोगों को कहां से संभाले, ये मुंह देख तेरा कहां जा रहा है। बिल्कुल सही कहा कि भाई तू अपने मुंह को नहीं संभाल सकता, अपनी तोंद को नहीं संभाल सकता, तो तू हजारों लोगों को कहां से संभालेगा। वो दिल पे ले गए। बाज दफा अब्बा की नसीहत बेटों पे असर कर जाती है, वरना आम तौर पर अब्बा से ज्यादा फजूल माजरत के साथ बच्चों के लिए घर में कोई शख्सियत होती नहीं है। बच्चों का ख्याल होता है ये कमा के खिलाने की मशीन है और खान सामा माजरत के साथ हमने घर में पाला हुआ है, ठीक है ना, जिसका काम है हमें चीजें ला ला के देना, गैस बिजली का बिल देना। चलती वलती आजकल अब्बा की मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, जो नई नस्ल की जो रिपोर्टें हमारे सामने आ रही। तो लिहाजा किसी आदमी पर बाप की नसीहत असर कर जाए तो मैं कहता हूं उसके हाथ पे बेहत हो जाओ। आप बहुत नेक आदमी, अब्बा ने कुछ कहा और इसकी समझ में आ गया। दोस्त समझाएं तो समझ में आता है, बाप की नसीहत आजकल समझ में ही नहीं आ रही। हालांकि सबसे ज्यादा तो एहसान उसके हैं भाई, तजर्बा उसका है। तो कहते हैं कि मुझे मेरे बॉस ने कहा, मेरे अब्बा ने कहा कि तू अपना मुंह तो संभाल नहीं सकता, तू कंपनी क्या संभालेगा। ये दिल पे ले गए। फिर उन्होंने अपने स्केड्यूल देखा कि मैं कितने बर्गर खाता हूं, कितने पराठे फोड़ता हूं, कितनी कोल्ड ड्रिंक। इन्होंने कहा आज से मैंने इस मुंह पे क्या करना है, ये जो अल्लाह ने नक्शा दिया है ना गोल, और बॉडी भी क्या हो गई थी। उन्होंने मुझे पूरी पिक्चर दिखाई उस बंदे की, उसको भी ऐसे प्रकार की तरह पूरा गोल, पता ही नहीं चल रहा चौड़ाई कहां है लंबाई कहां है इस बंदे की। यूं खड़ा कर दो, खोपड़ी उठा के यहां फिट कर दो तो भी ठीक है, जिस तरफ से देखो टोटल से भी ज्यादा ठीक है। तो खैर उन्होंने फिर एक्सरसाइज शुरू की, खाने पीने पे क्या किया, कंट्रोल, पराठे मराठे छोड़ दी, कंट्रोल किया खाने पे। और अल्लाह की कुदरत के 1 साल के अंदर अंदर आधे से ज्यादा मार्केट से वो शार्ट हो गए। लोग कह रहे बाकी कहां है ये, लेकिन उसका फायदा ये हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि 10 साल शुगर को आपने आगे धकेल दिया है, आपको शुगर होने वाली थी, चश्मा उतर गया, इतने मोटे चश्मे लगे हुए थे, चश्मा उतर गया, सेहत खानदानी हो गई। तो अपने हुकूक अदा करने के लिए भी इंसान को अपने नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो अल्लाह के हुकूक और मखलूक के हुकूक कहां से अदा होंगे, सबसे ज्यादा तो अपना खैर ख्वाह होता है। तो इसलिए अल्लाह ने हमें रमजान दिया कि बहुत खा लिया, बहुत फोड़ लिया, सुबह चाय, फिर वहां जाके गुटखा, फिर वहां जाके सिगरेट, फिर वहां जाके चाय में डबो डबो के खा रहा है, फिर समोसे वहां से फांक लिए, फिर शाम को एक फक्की लेके बैठा हुआ है, है ना, हजम करने के लिए। रायजक के मरीज मैंने देखे हैं, हर खाने से पहले रायजक खा रहे हैं। तो ये अब तो ये दवाएं ऐसी हो गई हैं, हमारे खाने का जुज बन जाएंगी थोड़े दिनों में। ये जो है ना, ये जो हजमे की दवाएं हैं, थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि ये भैंस भी यही देना शुरू कर देगी, मुझे लग रहा है। खेतों से यही उगना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह कहेंगे तुमने आलू प्याज टमाटर तो छोड़ दिए, तुम ज्यादा शौक से हाजमे की दवाएं खा रहे हो, तो हो सकता है ये उगाना शुरू कर दें लोग। तो इतना खा रहे हैं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो सबसे लजीज ख्वाहिश है, इंसान की बॉडी की 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, एक जबान की लज्जत और एक ख्वाहिशात, सेक्सुअल डिजायर्स। ये 2 रिक्वायरमेंट बॉडी की ऐसी हैं जिनको बर्दाश्त करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल। जब ये ख्वाहिशात पैदा होती हैं तो अल्लाह ने रमजान में दोनों चीजें छुड़वा दी। ना रोजे की हालत में ज़ौजा से हम बिस्तरी कर सकते हो, और ना रोजे की हालत में पानी पी सकते हो, ना खा सकते हो, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना पान। और ये 2-4 दिन की बात नहीं है, पूरा महीना तुमने इस स्केड्यूल में गुजारना है। तो इसका बड़ा मकसद क्या है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखो। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं, हम कहते हैं अल्लाह तूने सहरी से लेके इफ्तारी तक छुड़वा दिया, इफ्तारी का टाइम आने दे, वस्तु आने दे, आण दे खाली, ऐसे आस्ती ने चढ़ा, आण दे खाली। और जो पूरा महीना रोजा रखवाया, चांद नजर आने दे। ईद के दिन मैंने तजर्बा किया है, अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा खा लो बदहजमी हो जाती है। क्यों? मैदा 1 महीना भूखा रह के अचानक इतना बर्दाश्त नहीं करता। डॉक्टर भी कहते हैं, तजर्बा भी है
یعنی آپ کی خوراک رمضان گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر بھی تھوڑ سے پیٹ خراب کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا عید کے دن پیٹ خراب ہوتا ہے, حالانکہ گاڈ نے آپ کو, اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا کہ اب آپ کا میدا سکڑ گیا ہے, اب تھوڑے میں پیٹ بھر جائے گا. ہم کہتے نہیں